செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் சிஎஸ்ஐஆர் சார்பில் நடத்தப்படும் ஆராய்ச்சி, தொழில் முனைவு தொடர்பான 2 நாள் மாநாட்டினை தொடங்கி வைத்து மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் ஆற்றிய உரை, தருமபுரி மாவட்டத்தில் குழந்தை திருமணம் இல்லாத இந்தியா விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது குறித்து எமது மாவட்ட செய்தியாளர் தரும் தகவல்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் இந்திய தொழிலக ஆராய்ச்சி கவுன்சில் சார்பில் தொழில்நுட்பங்களை காட்சிப்படுத்தும் பொருட்டு ஆராய்ச்சி, தொழில், புதுயுக தொழில் முனைவு குறித்த 2 நாள் மாநாட்டை சென்னை வர்த்தக மையத்தில் மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் நேற்று தொடங்கி வைத்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், Market linkage also we are providing. We have industry friends. That's also we started. And these artisans can avail of financial resources from other schemes also. So in order to acclimatize them with this whole lot of ecosystem, I'm just giving you one example. There are many other schemes. For youngsters, we have this Mudra scheme where you can get a loan of 20-40 lakhs without mortgage, without gratuity, without any guarantee. Almost 30 crore youngsters have already availed, and out of that 69% are women. Yes, please. She wants to clap, others are not helping her. Which means, and all these schemes are there available in your mobile. That means women are seeing the kind of things to be seen in the mobiles, males are not seeing. Similarly, startups, we had only 350 or so. Today we have more than 2 lakh which have generated 21 lakh jobs, and out of that also, I think about 50,000-60,000 are women-led startups. So to talk about all these, the source is same, the gadget is same, there is democratization of opportunity. You don't have to go to a library, you don't have to spend money to go to an office. Everything available on your mobile smartphone. But why some of us are seeing it, others are not seeing? That also we have to understand. If she can see it, why can't I see it? Maybe I'll borrow her spectacles and see through her glasses. Which means there is some lack of awareness, some lack of motivation, or some lack of drive. So the change of mindset is something which is most important, because India today already has achieved esteem as far as startups is concerned, as far as entrepreneurship is concerned. Our global innovation index has gone up from 81 to 38. Startups, as I already said, our patent filing rank has gone to 6. Number 6, we have more than 2 lakh patents. And again, more than 55% or nearly 60% are Indian resident patents. They are working in their native places and filing patents, which was not happening earlier. C.V. Raman had to get Nobel Prize but had to experiment in Calcutta, not in Madras. You remember? Your grandfather remembers. He was a Tamilian, but he started his work in Calcutta because the facility was there in the lab, though he was in the Indian services. Similarly, Govind Khurana had to went abroad to do his experiment. There he got Nobel Prize. Today it is no longer so. Many of the diaspora want to come back. If they are not coming back, that is because their families there are not allowing them to come back. They have stayed there for 20 years. But if you give them the choice of profession, they are ready. So this is something we have to tell our children, also the elders. And our recent success stories, whether it is Chandrayaan, whether it is vaccine, whether it is the gene therapy, whether it is nephritomycin, the new antibiotic. Very recently, we have come out with the first ever successful gene trial in hemophilia, which is a bleeding disorder. Those from the medical profession will know that, deficiency of clotting factor 8. And we did this trial through the Department of Biotechnology in the Christian Medical College, Vellore. Again, congratulations, Tamil Nadu. So the first ever trial also has come from Tamil Nadu. And we are providing through the other department, we have technology innovation hubs created in the recent years, of 25 of them across the country. We have thematic hubs dedicated to National Quantum Mission, other mission. We have Nidhi programs, which is National Initiative for Developing and Harnessing of Innovation. Thereby, we have technology business incubators. So every kind of facility is available. We have to go nowhere. Please make the best use of this small toy that you are carrying in your pocket, instead of changing your face picture every day. If you pick up one new thing, I am also learning from it only. Because when I went to college or school in Chennai, nothing of this sort was known. There were not even air conditioners. We had to take baths 3 times a day to survive across the day. So all this is, we have to be good learners. Everything there at us. I think this is one of the best times. That's why I said I wish I was born today.
because you need to have curiosity, you need to have. And that is why we have this conclave. We have also tried to bring together the industry leaders, the potential handholders, the potential mentors, the youngsters under the same roof. And I also insisted, I am glad that the organizers agreed that when we have interaction with the startups, we should have at least one guardian or one parent with them. தருமபுரி மாவட்டத்தில் குழந்தை திருமணம் நடைபெறுவதை தடுக்கும் வகையில் குழந்தை திருமணம் இல்லாத இந்தியா விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது குறித்து எமது மாவட்ட செய்தியாளர் தண்டபாணி வழங்கும் தகவல்கள். அண்மையில் தருமபுரி பேருந்து நிலையத்தில் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் பால் விவா முக்த் பாரத் என்னும் குழந்தை திருமணம் இல்லாத இந்தியா விழிப்புணர்வு பேரணியை சட்டப்பணிகள் ஆணையக்குழு தலைவரும் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதியுமான திருமதி திருமகள் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இந்த விழிப்புணர்வு பேரணியில் தருமபுரி சட்டக்கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர். குழந்தை திருமணத்தின் பாதிப்புகள், அதை தடுப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை பேரணியில் பங்கேற்றோர் கையில் ஏந்தி சென்றனர். குழந்தை திருமணத்தை தடுப்போம், எதிர்காலத்தை பாதுகாப்போம், குழந்தை திருமணம் ஒரு குற்றம், பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம், அவர்களுக்கு கல்வி அளிப்போம் உள்ளிட்ட விழிப்புணர்வு வாசகங்களை சட்ட கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் உரத்த குரலில் முழங்கினர். தருமபுரி பேருந்து நிலையத்தில் தொடங்கிய இந்த பேரணி தலைமை தபால் அலுவலகம் வழியாக அதியமான் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நிறைவடைந்தது. இது குறித்து தருமபுரி சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு செயலாளரும் சார்பு நீதிபதியுமான திருமதி PK தமயந்தி தெரிவிக்கிறார். குழந்தை திருமணம் இல்லாத இந்தியா விழிப்புணர்வு, பால் விவா முக்த் பாரத். குழந்தை திருமணம் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்கும் நோக்கத்தில் தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு மற்றும் மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு வழிகாட்டுதலின்படி குழந்தை திருமணம் இல்லாத இந்தியா விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குழந்தை திருமணத்தை தடுக்க 100 நாள் சிறப்பு முகாம் ஏற்படுத்தும் வகையில் தருமபுரி பழைய பேருந்து நிலையத்தில் குழந்தை திருமணம் இல்லாத இந்தியா விழிப்புணர்வு பேரணி மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி அவர்கள் துவக்கி வைத்து குழந்தை திருமணத்தை தடை செய்வது குறித்து உரையாற்றி பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார். குழந்தை திருமண தடுப்பு சட்டம் 2006 இயற்றப்பட்டுள்ளது. குழந்தை திருமண தடுப்பு சட்டம் பிரிவு 10 படி குழந்தை திருமணம் குற்றமாகும். பிரிவு 10 படி குழந்தை திருமணத்தை முன்னின்று நடத்தி வைப்பவர்கள், பெற்றோர்கள், அதில் கலந்து கொள்வோர் மற்றும் ஊக்குவிப்போர் அனைவருமே குற்றவாளிகள். குழந்தை திருமணம் பிரிவு 10 படி திருமணத்தை நடத்தி வைப்பவர்கள், கலந்து கொள்பவர்கள், ஊக்குவிப்பவர்களுக்கு 2 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும் மற்றும் 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்க சட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. 6 முதல் 14 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு கட்டாய கல்வி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என அரசியலமைப்பு சட்டம் 21A அடிப்படை உரிமையாக கூறப்பட்டுள்ளது. குழந்தை திருமண தடுப்பு சட்டப்படி ஆணின் திருமண வயது 21, பெண்ணின் திருமண வயது 18. ஆகவே குழந்தை திருமண தடுப்பு சட்டப்படி உரிய வயதடையாத குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தல் தண்டிக்கத்தக்க குற்றமாகும். குழந்தை பருவம் என்பது கல்வி அறிவு பெறுவதற்கான பருவமாகும். ஒவ்வொரு குழந்தையும் நம்முடைய நாட்டிற்கும் வீட்டிற்கும் மிகவும் முக்கியமானவர்கள் ஆவர். தருமபுரி மாவட்டம் வளர்ந்து வரும் மாவட்டமாக அறியப்படுகிறது. குழந்தைகள் போதிய கல்வி அறிவு பெற வேண்டும். அனைத்து குழந்தைகளும் அடிப்படை கல்வியும் உயர்கல்வியும் பெற்றால்தான் நம்முடைய தருமபுரி மாவட்டத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்ல இயலும். மேலும் பெண் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம், கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதே இவ்விழிப்புணர்வின் நோக்கமாகும். குழந்தை திருமணத்தை ஒழித்து தருமபுரி மாவட்டத்தை மேலும் மேலும் சிறந்த மாவட்டமாக உயர்த்த தருமபுரி வாழ் பொதுமக்கள் அனைவரும் குழந்தை திருமணம் இல்லாத இந்தியா திட்டத்திற்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்று மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பாக நான் பொதுமக்கள் அனைவரையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேலும் குழந்தை திருமணம் தொடர்பான புகார்களை 1098 சைல்டு லைன் என்ற எண்ணிற்கு தெரிவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இத்துடன் இன்றைய செய்தி கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.